ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। SGPC ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ मिल सकते हैं। कार्यकारी जथेदार का कार्यकाल है जोड़ा खत्म किया जा सकता है। तो इहो जिहियां चर्चावां हो रही हैं। ये चर्चावां विच कितनी सच्चाई हैगी है जां चर्चावां एवें ही खबरां बनदियां पईयां ने, ये सारे सवाल होने लाजमी है। पर पिछले दिने एक मर्यादा ते सवाल उठा सीगा ते उस तो बाद सवाल ये उठना शुरू हो गया कि जथेदार का जाना तय। बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं पूछांगे कि SGPC की अंतरिंग कमेटी की मीटिंग में श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार बारे ही जरूरी विचारा होणगियां। इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साडे नाल तारफ करवाने के उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। मनजीत सिंह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत ही सीनियर आगू ने, भाई अमरीक सिंह हरां ते भाई ने, तो जरनैल सिंह पिंडरांवाला हरां ते बहुत नेड़े रहा सारा परिवार, तो इन्हों SGPC बारे बहुत चंगी तरह पता है कि जिस तरीके नाल ये सारा कार्यकाल होंदा, कि जिस तरीके नाल कमेटी दी मीटिंगां होंदियां ने वो इन्हां समझण दी कोशिश करांगे। मनजीत सिंह जी सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। एक संत करतार सिंह खालसा पिंडरांवाले मेरे पिता सी और संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले साडे भरा सी, यार भी सी। और एक थोड़ी गल क्लीयर कर दिओ जी, एक मेरे नाल भाई लगदा जी। तुसीं ये गल साफ कीती है जी, तुहाडा बहुत धन्नवाद। भाई मनजीत सिंह कहते सानू कहो जरूर। भाई मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। अमर सिंह चाल कौमी इंसाफ मोर्चा की नुमाइंदगी करते हैं, तो जगतार सिंह हवारा हर वकील भी ने। चाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। अमरिंदर सिंह साबका मैंबर ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के, तो जिहड़ा अज का विरोधी धड़ा है उहदे बहुत नेड़े रहिंदे ने। अमरिंदर सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। हरसिमरत सिंह सिख बुद्धिजीवी ने, ये पंथक एजेंडे की गल करते पे आ, तो जथेदार के बारे जिहड़े सेवा काल के नियम की होने चाहिए हैं उनके बारे अक्सर ही चर्चा करते रहते हैं। सेवा काल के नियम तो पता नहीं बने कि नहीं बनेगे, पर जथेदार साहब के जान दी चर्चावां हो गई ने शुरू। तो हरसिमरत सिंह जी तुहाडे तो समझांगे असल में मामला है की है। तुहाडा बहुत स्वागत है। मनजीत सिंह जी सर, ये एक मीडिया एक भाई मनजीत सिंह जी ये मीडिया क्रिएशन है कि जथेदार साहब की जिहड़ी अहुदा हैगा कार्यकारी वाला वो जा रहा है जां इहदे विच कुछ सच्चाई हैगी है? देखो जदों भी कोई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की मीटिंग होंदी है उदों इहो जिहियां चर्चावां जिहड़ियां शुरू हो जांदियां ने। और इस तो पिछे भी एक मेरे ख्याल 20 दिन होए आ मीटिंग होई नूं, ते उदण भी इहो ही एक विशा सी कि अज यानी हरप्रीत सिंह होरां नूं जिहड़ा एक्टिंग जथेदार तो ला देना है। लेकिन मीडिया में सुनीदा, मीडिया में वो गल खत्म हो जाती है। अज भी तुहाडे इस मीडिया के थ्रू ये गल सुनी है कि इहो जी गल जिहड़ी है वो कल वाली जिहड़ी मीटिंग हो रही है उहदे च मुद्दा जिहड़ा विचारिया जाना। लेकिन मैं इत्थे साफ ते स्पष्ट कर देना चाहना है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की मीटिंग जिहड़ी महीने बाद वैसे लाजमी है। तो जे कोई होर मुद्दा होवे जिस तरह अपने बंदी सिंघां दी रिहाई दा मुद्दा सी, चाहे इत्थे हुण जिहड़ा अलाइव दा मुद्दा जिहड़ा शुरू होना, दोबारा जे टेंडर लै जाने आ, जां कोई होर जिहड़ा कोई बर्निंग इशू हुंदा उहदे ते मीटिंग जिहड़ी आ हंगामी मीटिंग बुलाई जांदी है। लेकिन आ जिहड़ी अज वाली चर्चा इहदे बारे तां मैनूं अजे तक मीडिया तो पता लगा, लेकिन श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी विच जी इस वेले चर्चा नहीं, कोई इहदे बारे विचार नहीं, कोई इहदे बारे सुनिया नहीं। हाँ मीडिया च जरूर ये गल जिहड़ी है। चलो ठीक है, तुसीं ये गल कह सकते हो मीडिया में चर्चावां चलदियां पे तां ही उहदी कन्फर्मेशन लई तुहानूं सद्दिया भाई मनजीत सिंह जी। मेरा सवाल एक होर है कि 6 जून तो पहलां जथेदार साहब दे जाण बारे चर्चा होई सी कि जथेदार साहब हुण चले आ 6 जून तो पहलां, घल्लूघरा दिवस तो पहलां? नहीं, ये भी एक ना इहदे च मीडिया च चर्चा सीगी। मीडिया चर्चा जरूर हुई सी, उधर भी आपां विचार चर्चा की सी। बाकी जिहड़े अपने हैगे ने टीवी उन्हां ते भी चर्चा हुई सी, लेकिन उन्हां लाउण बारे जां किसे नूं नवां लाउण बारे अजे कोई चर्चा जिहड़ी उस टाइम ते भी नहीं हुई और अज भी नहीं हुई। और अजे तक इस बारे कोई गल जिहड़ी आ हुण तक तां कोई क्लीयर नहीं गया। ते रात बारे मैं दस नहीं सकता, कल बारे मैं चलो मैं एक विचार है ना तुहाडे तो निजी विचार मनजीत सिंह जी, जो बैठक होगी बैठक में तुसीं ये कह दोगे कि भी हरप्रीत सिंह दा रहना चाहिए, जथेदार हरप्रीत सिंह रहने चाहिए, कह दोगे सर?
ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੂੰ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਹ ਸੁੱਟਾ ਕਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੱਜਦੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਜਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਜਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ, ਐਮਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਕਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੀ ਕੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲੂੰਗਾ ਔਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੜੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਵੀ 30 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। 91 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਪੱਕਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਵੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ, ਉਹੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦੇ ਆਵੇ ਰਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਡੈ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਇਹ ਡਿਸਟਰਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮੈਂ। ਇਹ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਕਿਉਂ 11 ਵਜੇ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਏਜੰਡਾ ਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਸ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ? देखिए मेरी बेनती है आप ये मेरे ख्याल चर्चा का विषय उठता ही ना। श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी की अंतरिम कमेटी की मीटिंग होती है तो उन्होंने एजेंडा तय करके पंथ नूं दसना की मुश्किल होना ली। एक गल नूं खा मखा इस तरह जिहड़ा है वाद विवाद च पाउण दी की लोड़ है? जदों एजेंडा उन्हां दा है, एजेंडा ये नहीं हुंदा भी एडी वड्डी पंथक संस्था होवे ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਆਫੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਆਫੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਤੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੈਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਚੈਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਪੀ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਐਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਐਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਦੇਖੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਐਕਟਿੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਸੋ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਿਡਨ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡਾ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛਡਾ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂ ਟਰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਬੋਲੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜੈਸਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲਪੂਸੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ
ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ 5.5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀ ਦਫੇੜ ਪਏਗੀ, ਏਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। 4 ਸਾਲ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੰਮਲ ਭੂਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ, ਔਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਜਾਕਤ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਨਿਯਮ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪੰਥ ਨਾਲ। ਗਲਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਰ? ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਬਣਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਪਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਐ ਉਲਝੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ? ਸਰ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਵੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਯਮਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਲੱਥਣਾ ਚਾਹੇ ਲਾਉਣਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਈਏ ਬਈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ? ਔਰ ਇੱਕ DIG ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ KP ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਕਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ SGPC ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡੀਂਗ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਜਵਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡੀਂਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈਏ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋਈਏ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸੌਖੇ ਆ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਇਸ ਵਕਤ? ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਸਰ, ਜੋ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ? ਮੌਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਝਗੜਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਉਣਾ, ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰ ਕੀ ਪਤਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ। ਸਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਚਲੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਚਲੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ, ਕੰਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਤੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਲੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਏਜੰਡਾ ਪੜਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਕਾ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਜੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਇਹ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ। ਚਲੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਤੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਨਾ ਵਧਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣ, ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜੱਥਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਦੂਜੇ ਤਖਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਥਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, 2 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, 2 ਪੱਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗਵਾਓਗੇ। ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਲਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਥਾ ਪੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲਓ। ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਥ 'ਚ ਨਾ ਦੁਫਾੜ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਗਲਤ। ਪਰ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਚਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ। ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕਿਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।